अहलन सहलन हे अतिथि हे महान अहलन सहलन लिल्लाहे तकबीर औलादे रसूलेर आगमन আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামতকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ হায়াত দান করুন বলি আল্লাহুম্মা আমিন আমিন হুজুর আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত আল্লাহর রাসূলের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম কানেরবাসীর পক্ষ থেকে সালাম শুভেচ্ছা সিটি পরিষদের পক্ষ থেকে সালাম শুভেচ্ছা আহলান সাহলান হে অতিথি হে মহান আহলান সাহলান বুখারী শরীফের হাদিস إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد الحمد لله كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم شيخ ولي الرحمن رحمة الله স্মৃতি পরিষদ এর উদ্যোগে তফসিরুল কুরআন মাহফিল এই মাহফিলের মুহতারাম সাহিব সদর حضرات علماء کرام ائمہ مساجد خطباء اعظام سامعین حاضرین جباب پردنشین مابون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک رب العالمین আমাদেরকে আজ তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে শরীক হওয়ার তৌফিক ইনায়াত করেছেন বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আপনারা ময়দানে আসতে পেরেছেন কুরআনুল কারীমের तफसीर शोनार जन्य आपनारा एसेछेन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तौफीक देवार कारणे आमरा बसते पेरेछि हादीस शरीफ एसेछे मान युरिदिल्लाहु बिहि खैरान युफक्किहु फिद्दीन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जार भलाई चान जार रफ़अ दरजात चान जके अल्लाह पाक जन्नती बनाते चान तक अल्लाह पाक दीनेर समझ दान करें तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बाधा विपत्ति एगुली उपेक्षा करे आमादेरके मयदाने कुरआनुल करीम शोनार जे व्यवस्था करे दिয়েছেন সে মাবুদের শাহী দরবারে नजराना पेश करे सबाई जबान दराज करे उच्च आवाज कलिमत शुक्र पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आवाजटा किन्तु सुंदर हलो ना चट्टग्राम যদি এতগুলো লোক হতো এদের আওয়াজ আরশ আযীম পর্যন্ত পৌঁছে যেত সিলেটের লোক তো আমরা মনে করি বস্তাতুন ফিল ইলম ওয়াল জিসম কিন্তু আওয়াজে তো বোঝা যায় যে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আওয়াজ দেওয়া যাবে আল্লাহর জন্য কিছুক্ষণ কিন্তু আপনাদের হালত তো বোঝা যায় যে করিবুল মউত ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জিন্দা দিল হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন कुरान कोनो मुर्दार जन्य नय जिंदार जन्य कुरान कोनो पागलेर जन्य नय लिउलिल अलबाब बुद्धि शुद्धि जादेर आछे एदेर जन्य कुरान ठीक कि ना बोलेन किन्तु आवाजे तो बुझा जाय जे दीर्घदिन थेके आपनारा असुस्थ छिलेन हालतेर परिवर्तन करते हबे वा इल्ला वा आखिरु दावाना अनिल हामदुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन एतो मुर्दार ज़ियारत करार समय आमादेर नाई अल्लाह सकलके जिंदा दिल हওয়ার तौफिक दान करुन उच्च आवाज अल्लाहुम्मा आमीन सालाम दिलाम जवाब तो सुंदर हलो आमी आबारो सालाम दिई एदिके এই ময়দানের অবস্থা কি মরাই না জিন্দা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ये आवाज़टा आगे आपनारा चुरी करेছেন किताबे एसेছে सबचेয়ে बड़ चोर हलो যারা इबादत चुरी करे तो आमी सालाम दिलाम सालाम देवा सुन्नत जवाब देवा की वाजिब अल्लाह पाक आमादेर मुसलमानदेर शिआर सालाम लेनदेन करार तौफिक दान करुन आपनादेर
এই সিলেটি অঞ্চলে আমার জীবনে প্রথম আজ। আল্লাহ পাক এত দূর জানলে, আমার তো মনে হয় করিবন মিনাল ইয়াবান, আর কিছু দূর গেলেই জাপান যাওয়া যেত। আর এত দূর মাশাআল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই এলাকায় যে এত মুসলমান বসবাস করে আমার জানা ছিল না। আজকে আপনাদের এই সুন্দর চেহারা দেখে মনটা ভরে গেল যে এখানেও আল্লাহর বান্দারা থাকে। সুবহানাল্লাহ বলেন, আল্লাহু আকবার বলুন। কোরআনুল কারীম মানুষের মধ্যে উলফত মহব্বত সৃষ্টি করে। কোরআনুল কারীম মানুষের চরিত্র গঠনের জন্য সবচেয়ে বিশ্বের মহা কিতাব। কোরআনুল কারীম মুআসসির কিতাব, যে কিতাবের সমতুল্য কোন কিতাব, উচ্চস্বরে বলতে হবে নাই। লিমাযা সুমিয়াল কুরআন কুরআনা, কোরআনের নাম কোরআন করণ কেন হল? লিকাসরাতিল কিরাআহ, গোটা বিশ্বে 160 কোটি মুসলমান দৈনিক একবার করে পড়ল, 160 কোটি বার পড়া হয়। এই মরা সুবহানাল্লাহ চট্টগ্রাম থেকে শোনার জন্য আসেনি, বলুন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার। হযরত শাহজালাল ইয়ামানির দেশ, ঠিক কিনা বলেন মুসলমান? কাফেরদের বেঈমানদের মোকাবেলায় যে তলোয়ার ব্যবহার করেছেন এখনো সেটা আছে, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু এই দেশের মুসলমান মুর্দা হলে চলবে না। হযরত শাহজালাল ইয়ামানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, শুধু ওনাকে বিক্রি করে খেলেই হবে না, ওনার জিহাদি জজবা আমাদের মধ্যে ঢুকাতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হামিয়ে কোরআন হওয়ার তৌফিক দান করুন। তো কোরআনের নাম কোরআন করণ কেন হলো? লিকাসরাতিল কিরাআহ, এমন কিতাব যেটা সব সময় বেশি বেশি তেলাওয়াত হয়। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। যার যার হায়াত অনুসারে শত শত হাজার হাজার বার কোরআনুল কারীমে সূরা ফাতিহা পড়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মানব সন্তান বলতে পারেনি এতবার কোরআন শরীফের সূরা ফাতিহা শুনতে ভালো লাগে না, এটা পরিবর্তন করে অন্য সূরা পড়ো। বলতে পেরেছে? রবীন্দ্রসঙ্গীত যতই মধুর হোক, একবার থেকে দুইবার বেশি শুনতে গেলে কি বলা হয়? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। কিন্তু ১৫০০ বছর সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত হয়, কোন মানব সন্তান বলতে পারিনি এতবার সূরা ফাতিহা শুনতে মজা মনে হয়, পরিবর্তন করে অন্য সূরা পড়ো। বলতে পেরেছে? এটি হলো কোরআন শরীফের মুজিজা। আল্লাহু আকবার বলুন। যতবার পড়া হয় ততবার নতুন মনে হয়, ঠিক কিনা? কিতাবুল আযীম, আর এটার আওয়াজের সাথে পৃথিবীর কোন কিতাবের আওয়াজ মিল হয় না, ঠিক কিনা? পড়ুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। এই যে সূরা ফাতিহা পড়লাম, এই সূরা ফাতিহার সাথে
পৃথিবীর অন্য কোন কিতাবের মিল আছে? বেনজির কিতাব, বেনজির কিতাব, যে কিতাবের সমতুল্য কোন কিতাব জমিনে নাযিল হয়নি। তাহলে এই কিতাবের পুরা কথাটা কার? আল্লাহ। হারফান লফজান মানান, গোটা কুরআনুল কারীম আল্লাহর নিজস্ব, রাসূলের ব্যক্তিগত বানানো কোন কথা কুরআনুল কারীমে নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। কারণ রাসূলের জবান আল্লাহর হুকুম মতে চলত। ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা আল্লামাহু শাদীদুল কুওয়া। আমার রাসূল নিজের ইচ্ছার বলে ভর করে কোনো কথা বলেন না, যা বলেন আমার হুকুম মতে, আমার নির্দেশ মতে কথা বলে। আর আমার রাসূলের জবান দিয়ে যে কথাগুলো বের হয় এগুলি সাধারণ কথা নয়, এগুলি ওয়াহী কুরআন। আল্লাহু আকবার বলুন। সে কোরআন এত পবিত্র কিতাব হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক জমিনে পাঠিয়েছে। আমাদের দুঃখ হয় আজ কোরআনের তাফসীরের জন্য পারমিশনের প্রয়োজন হয়, ঠিক কিনা বলেন মুসলমান? আপনাদের খেয়াল কি কিতাবটা কি অপবিত্র কিতাব? মানুষকে চরিত্রহীনতার ডাক দেয়? হেদায়েতের কিতাব। এই কিতাবের পারমিশন নেওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের কিতাবকে অসম্মান করা, ঠিক কিনা বলেন? তুমি কে পারমিশন দেওয়া? কে তুমি? পারমিশন তো 1000 বছর আগে আল্লাহ পাকে দিয়ে দিয়েছেন, ঠিক কিনা? ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইক। হে আমার রাসূল, আপনার উপরে যা আমি নাযিল করছি মানব মণ্ডলীকে সব কথাগুলি শুনিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। সিলেটের সুবহানাল্লাহ এমন মরাই হয়, উচ্চ স্বরে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হুকুমের উপর, আল্লাহর পারমিশনের উপর তুমি পারমিশন দেওয়ার কি? সময় আসবে ইনশাআল্লাহ, এর জবাব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক করে বলো। আল্লাহ পাক কবুল করুন, আমিন। মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন করে যে কিতাব, এই কিতাবের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে দেশে, ঠিক কিনা বলো? আমেরিকায় সর্বজাতীয় সম্মেলন হয়েছিল কয়েক বছর আগে। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি, নাসারা, হিন্দু, মুসলমান সবাইকে লম্বা লম্বা সময় দেওয়া হলো। মুসলমানদেরকে দেওয়া হলো 5 মিনিট। মুসলমানদের জন্য কত বড় দিল, তাদের পুঁটি মাছের দিল। তো মুসলমান চিন্তা করলো 5 মিনিটে কি বলা যায়? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। 5 মিনিট শেষ হয়ে গেল। তখন তারা বুদ্ধি করে মিশরের বিশ্বকারী কারি আব্দুল বাসিত আব্দুল সামাদ রাহিমাহুল্লাহ, তাকে দাওয়াত দিয়ে আমেরিকায় নেওয়া হলো। ওনাকে বলে দেওয়া হলো আমাদের সময় মাত্র 5 মিনিট। এই 5 মিনিটের মধ্যে আপনি সূরা ওয়াদ-দুহা পড়ে শেষ করবেন। তখন উনি সময় মতোই সূরা ওয়াদ-দুহা এক নিঃশ্বাসে পড়লেন। 3 মিনিটের মধ্যে এই সূরা শেষ। তখন কন্ট্রোল রুম থেকে আওয়াজ আসলো, আরো পড়ুন। মরা সুবহানাল্লাহ চলবে না, আরো পড়ুন। 1 ঘন্টা পড়া হলো, বলা হলো আরো পড়ুন। 1.5 ঘন্টা পড়ানো হলো, এরপরে বলা হলো আরো পড়ুন। তখন উনি বললেন সাদাকাল্লাহুল আযীম। ঐতিহাসিক সাক্ষী দেয় ওই কনফারেন্সে কোরআন শুনে 14,000 খ্রিস্টান মুসলমান হয়েছিল।
আল্লাহু আকবার বলো। সেই কিতাব এই কিতাব, ঠিক কিনা বলো? আজ মুসলমানের বাচ্চারা নিজেরা কোরআন পড়ে না, অন্যকে কোরআন শুনতে দেয় না। সময় এতটুকুন থাকবে না, ইনশাআল্লাহ আসবে। وتلك الأيام نداولها بين الناس, চাক্কা ঘুরবে ইনশাআল্লাহ। সব সময় রাত্র থাকবে না, সুবহে সাদেক হবেই। সব সময় গরম থাকবে না, ঠান্ডা আসবেই। সব সময় জুলুম থাকবে না, রহমত আসবেই। বিশ্বাস হয়? হাত উঠাও, দেখে আল্লাহ পাককে দেখাও। আল্লাহ কবুল করুন, আমিন। এখন আপনারা চট্টগ্রামের কাছাকাছি যেতে পারেন, আওয়াজ আরশে আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমি জিন্দা মুসলমানদেরই খতিব, মরা লোকদের জন্য নয়। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? রাত্র 11:30, আমার কিসমতটাই শেষ রাত। যখন মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত ঝিমায়, তখন হুজুর ওয়াজ করে আর সবাই ঘুমায়। আপনারা কি সজাগ আছেন? সজাগ আছেন? আমার ভাষা বুঝতেছেন? কারণ আমি সহি বাংলাই বলছি। চট্টগ্রামের বাংলা বললে তো কিয়ামত হয়ে যেত, ঠিক কিনা? চট্টগ্রামের ভাষা আসাদ্দু মিনাল কোরআন, কোরআনের চেয়ে কঠিন ভাষা হলো চট্টগ্রামের ভাষা। আমি প্রায় 21 বছর ওখানে খুতবা দেই, যে তাদের আঞ্চলিক একটি শব্দ আয়ত্তে আনতে পারিনি। কিসমত খারাপ, এত কঠিন। 2 চট্টগ্রামে যদি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে, মানুষ তো দূরের কথা, কিরামান কাতিবিন, কিরামান কাতিবিন ইয়ালামুনা মা তাফআলুন। এই অবস্থায় কিরামান কাতিবিন আরাম করে ঘুমায়, কলম বন্ধ রাখে, ভাষা বুঝে না, লিখবে কি? আমার ভাষা বুঝতেছেন? হ্যাঁ হো করবেন, তাহলে বুঝবো এখন হায়াতের মধ্যে আছেন। আর না হলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ সকলের হায়াত বাড়ায় দেন, আওয়াজ বুলন্দ করার তৌফিক দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। তো কোন কথা বলতেছিলাম? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে হামিয়ে কোরআন হওয়ার তৌফিক দান করুন। তো কোরআনুল কারীম কার কথা? আমাদের আল্লাহ কথা বলে, কথা বলেন না? আল্লাহ কথা বলে, বলে। আল্লাহু আকবার বলুন। ওয়া কাল্লামা আল্লাহু মূসা তাকলীমা وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله أكبر আমাদের আল্লাহ কথা বলেন। আল্লাহু আকবার বলুন। ওয়াল কাইফু মাজহুল, কিভাবে বলেন সেটা আদার ব্যাপারী, জিহাদের খবর নেওয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ কথা বলেন, আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকীদা। আল্লাহু আকবার বলুন। তো গোটা 30 পারা কোরআন শরীফ কার কথা? আল্লাহর কথার মধ্যে কোনো ভুল
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اسم إشارة للبعيد وهي كتاب لوح محفوظ الكتاب সেই কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল তো দূরের কথা কেউ যদি সন্দেহ করে কাফের হয়ে যাবে ঠিক কি না বাংলাদেশে কিছু কুবুদ্ধিজীবী বের হয়েছে তারা নাকি কোরআন রিচার্জ করে দেখেছে কোরআনের মধ্যে অনেক ভুল কোরআনের মধ্যে ভুল আপনাদের কি আকীদা কোরআনের মধ্যে ভুল বল না তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হব আল্লাহর কথার প্রতি যখন তুমি চ্যালেঞ্জ করেছো তোমার জন্মেই ভুল তোমার জন্মেই ভুল কোনো সন্দেহ নেই ঠিক কিনা বলে মুসলমান তুমি যারও সন্তান যারও সন্তান আল্লাহ পাকের কালাম সম্পর্কে উক্তি করেছ এদের বিচার বাংলায় হয় না যারা কোরআন নিয়ে কথা বলে এদের বিচার হয় ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সামনে চেহারা দেখাতে হবে সময় আসতেছে ঠিক কিনা বলে মুসলমান আল্লাহর কোরআনে সেটা দাঁড়ি করতেছে বসে বসে আল্লাহ ছেড়ে দিবেন কখনো নয় দশাটা কিন্তু আবু জাহালের মতোই হবে আবু জাহাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আবু জাহাল কি করত এই কোরআন শরীফের বাধা সৃষ্টি করেছে প্রথম সে ঠিক কি না وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الله أكبر এখন আপনাদেরকে সজাগ করতে পারলাম রাত তো 11:30 হয়ে গেল আর কোন সময় সজাগ হবেন আল্লাহই জানে তো দেখে গেলাম যে সিলেটের লোক ইনশাআল্লাহ মরা এটা কি পরিবর্তন করবেন দেখা যাবে সামনের অবস্থা কি বলবনা বিকামালিহি তাহলে বলতেছিলাম আবু জাহাল রাসূল পাক যখন কোরআন পড়তেন রাত্রিতে যার বলে কোরআন নাযিল হয় ওনার তেলাওয়াতটা কেমন হতে পারে আল্লাহু আকবার বলবেন না সৃষ্টির নৈপুণ্য যেটা সুন্দর হয় কারিগর কত সুন্দর হতে পারে আল্লাহু আকবার বলবেন না রাসূল যখন রাত্রিবেলা কোরআনুল কারীম পড়তেন আবু জাহাল আবু লাহাব উতবা শাইবা আবু সুফিয়ান এরা ঘরে বসে থাকতে পারত না আল্লাহ পাকের কালাম শোনার জন্য রাসূলের জবান থেকে কোরআন শোনার জন্য অন্ধকার রাত্রিতে এসে রাসূলের ঘরের দেওয়ালের বাহিরে সারা রাত দাঁড়িয়ে কোরআন শুনত কোরআন শরীফ মুআসসির কিতাব লা ইয়াসমাউ বিহিল উলামা আলেমরা যতই কোরআন শরীফের তাফসীর করুক কিয়ামত হয়ে যাবে কিন্তু তাদের মন ভরবে না ঠিক না এই কিতাবের নাম হলো কোরআনুল কারীম আল্লাহু আকবার বলুন সকাল যখন হয়ে যেত এক নেতার চেহারা আরেক নেতা দেখে ফেলত তখন রুমাল দিয়ে মাথা চেহারা ঢেকে ফেলত একজন আরেকজনকে মালামত করত যে কি জন্য তুমি এখানে এসেছো বলো তুমি কেন এসেছো তোমাকে যে জিনিস আকর্ষণ করে এখানে এনেছে আমাকেও সেই জিনিস আকর্ষণ করে এখানে এনেছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যখন কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে রাত্রে আমরা ঘরে বসে থাকতে পারি না স্বার্থের কারণে কোরআনের বিরুদ্ধে চরণ করে কিন্তু এটা মানুষের বানানো কিতাব নয় সুবহানাল্লাহ বলেন তখন তারা অর্ডিন্যান্স জারি করলো তাদের অ্যাসেম্বলিতে বিল পাস হচ্ছে وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
والغوا فيه لعلكم تغلبون তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং জনসাধারণের উপরে তারা অর্ডিন্যান্স জারি করল কোন মানুষ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যখন কোরআন পড়বে যেতে পারবে না, এর ধারে কাছেও যেতে পারবে না। কেউ যদি যাও পা ভেঙে দাও, মাথা গুড়িয়ে দাও, যত রকমের গোলযোগ সব সৃষ্টি করো, এখন হয় কিনা? কথা বলেন দেখেন এখন হয় কিনা? তাহলে আমাদের বুঝতে বাকি নাই আবু জাহাল নাই, কিন্তু যুগাওলা এখনো জমিনে আছে, ঠিক কিনা বলেন? তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কেউ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর কোরআন শুনতে যেতে পারবে না। হতে পারে আমরা এই কাজ যদি করি আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর উপরে জয়ী হতে পারবো। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। আবু জাহল জয়ী হয়েছে। মরার পর তার বাড়িতে এখন সৌদি সরকার কি করে দিয়েছে, সোফা মারওয়ার কাছে বিরাট লম্বা বাড়ি, সব হাজিদের ইস্তেঞ্জার সুব্যবস্থা করেছেন, সেখানে 3000 পায়খানা। আমরা প্রত্যেক বছর হজে গেলে সেখানে জিয়ারত করতে যাই, কথা বুঝেন? তাহলে সেখানে কয় হাজার পায়খানা হলো? কেন এই কাজ করলেন? আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের বিরুদ্ধে চরণ করার কারণে, ঠিক কি না? জিল্লাত দিয়ে আল্লাহ পাক অসম্মান করেছে। যারা এখনো কোরআনুল কারীমের তাফসীরের বাধা বিঘ্নতা সৃষ্টি করো, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখো, ইনশাআল্লাহ তোমাদের বাড়িও পায়খানা হবে, ঠিক কি না বলে? বিশ্বাস হয়? আল্লাহ পাকের দেখাও বিশ্বাস করে। আল্লাহ কবুল করে, আল্লাহুম্মা আমিন। এই কোরআনকে বাধা দিয়ে এটাকে বন্ধ করা যায় না, ঠিক কি না? আগুনের উপর যতই বাধা সৃষ্টি হোক, আগুন লাফায় উঠে। কোরআনুল কারীমের রাস্তা বন্ধ করলে, কোরআন এক রাস্তা বন্ধ হলে হাজার রাস্তা বলে দেবে, ঠিক কি না বলে মুসলমান? আমরা সে কোরআনের সাথে আছি, কেউ আমাদেরকে কোরআনের পিছ থেকে সরাতে পারবে না। রাজি? কোন কোন যুবক রাজি? দাঁড়ান দেখে আল্লাহকে দেখান, আল্লাহকে দেখাও আমরা কোরআনের সাথে আছি। বসুন বসুন। بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله। القرآن الكريم সমকক্ষ কোন কিতাব পৃথিবীতে আছে? আছে। তাওরাত আজ মানসুখ, জবুর মানসুখ, তাওরাত মানসুখ। কিতাব এখন অক্ষত অবস্থা আছে। কিতাবের নাম কি? ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন। যিকরায়ে কোরআন, আল্লাহ পাক বলেন আমি কোরআন নাযিল করেছি, এটাকে এক অক্ষত অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত রাখার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজ হাতে গ্রহণ করেছি। ছোট্ট একটা কিতাব, মহাসাগর, মানুষের ছোট্ট দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক ঢুকাইয়া দেয়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কিভাবে আল্লাহ পাক হেফাজত করে, পৃথিবীর কোন ডাক্তার আজ পর্যন্ত ধরে দিতে পারে নাই মানব দেহের কোন জায়গায় কোরআন লুকায়িত আছে। আল্লাহু আকবার বলবেন না? এই কিতাব হলো কোরআনুল কারীম। আল্লাহু আকবার বলুন।
ছোট্ট সিনায় কোরআন আল্লাহ পাক বসায়। রাসূলের উপরে যখন কোরআন শরীফ নাযিল হতো, রাসূল জিহ্বা বেশি নাড়াচাড়া করতেন সিনায় কোরআন শরীফ বসাবার জন্য। আল্লাহ পাক পরামর্শ দিচ্ছেন, লা তুহাররিক বিহি লিসানাক لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يا حبيب قرآن نازل করছে আপনার উপর, ভারী কালাম সিনায় বসাবার জন্য তাড়াহুড়া করে জিহ্বা বেশি নাড়াচাড়া করবেন না। আপনার সিনায় কোরআন শরীফ বসায় দেওয়া, আপনার জবান দিয়ে কোরআন বের করা, এটা আমি আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই কোরআনের গাইডার কে? কয়টা বন্ধ করবেন কোরআন শরীফের তাফসীর, একটা বন্ধ করলে লক্ষ রাস্তা খুলবে। কিনা বলো মুসলমান? কিন্তু কীর্তিকাণ্ড কি রেখে যান, এটাই দলিল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কোরআনের রাস্তা বন্ধ করলে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা তোমার আগেই বন্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কোরআনুল কারীমের হামি এবং নাসির হওয়ার তৌফিক দান করুন। কোন রাজনৈতিক কথা বলছি? কথা বলেন না। কোন রাজনৈতিক কথা বলছি? আল্লাহর কোরআনের কথাই বলি, ঠিক কিনা? আমি কিন্তু সরকারি লোক। বাইতুল মুকাররম আর আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদ, এই দুইটা মসজিদ সরকার নিজে চালায়, ধর্ম মন্ত্রণালয়। আমাদেরকে কোনো বেতন দেওয়া হয় না, সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়। আমাদের চাকরিতে বা আমাদের এই পদে লোক বসাবার জন্য স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সিগনেচার করে। আমাদের চাকরি খাওয়া কোনো মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। হাত্তাল মউত। আলহামদুলিল্লাহ বলে। অনেকে বলে সরকারের সম্মানী ভাতা গ্রহণ করেন, কিন্তু কড়া কড়া কথা বলেন চাকরিতে ইনশাআল্লাহ। চাকরি চলে গেলে আল্লাহ বলতে খাওয়াতে পারে না, ঠিক কিনা বলেন? তাহলে পদের লোভে যদি কথা না বলি, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আস-সাকিতু আনিল হক শায়তানুল আখরাস। যে ব্যক্তি গদির লোভে, খতিবের লোভে আল্লাহ এবং রাসূলের পক্ষে কথা বলে না, রাসূল বলেন সে যে কেউ হোক, আমি বলে দিলাম সে বোবা শয়তান, বোবা শয়তান, বোবা শয়তান। কিছু হুজুর আছে মুযাবযাবিন বাইনা যালিক, লা ইলাহা ইল্লা ওয়া লা ইলাহা ইল্লা, এদিকে নয় ওদিকে নয়, মধ্যখানে ভেটকে বেঁধে আছে। ঠিক না বলো মুসলমান? সময় আসলে চেহারা দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ। চেহারা লুকাবার সময় পাওয়া যাবে না। আল্লাহ যখন ধরবে, ইঁদুরের গর্ত তালাশ করে পাবে না ইনশাআল্লাহ। টেলিফোন করার সুযোগ আল্লাহ পাক দিবে না। আল্লাহর সাথে বেয়াদবি আল্লাহ পাক কখনো বরদাস্ত করবে না, ঠিক কি বলে? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআনের সাথী হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই কোরআনুল কারীমের মিসাল কোনো কিতাব নাই। আমি শুধু আজকে কোরআন শরীফের উপরেই কথা বলবো, কারণ ওয়াজ নসিহত অনেকে শুনেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কোরআনকে ভালোবাসার তৌফিক দান করুন। এই কোরআনুল কারীমের সাথে অন্য কোন কিতাবের মিল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে কোন উস্তাদের কাছে লেখাপড়া করেননি, ঠিক কি না? আল্লামানি রাব্বি ফাহসানা তা'লিমি ওয়া আদাবানি রাব্বি ফাহসানা তা'দীবি। রাসূল পাক বলেন, আমার শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। আমাকে উত্তম ইলম আমাকে দান করা হয়েছে, উত্তম আদব আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই সার্টিফিকেট কে দিল? আল্লাহ নিজে। আল্লাহু আকবার বলুন। অথচ এখন একদল বের হয়েছে আহলে হাদিস নামে,
আপনাদের এলাকা আছে কিনা জানি না, আছে? তাদের এক শাইখের ওয়াজ শুনলাম, সে মন্তব্য করলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সার্টিফিকেট না থাকার কারণে উনি শরীয়তের মধ্যে মারাত্মক ভুল করেছে। যদি আকীদা হয় তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের নবী আমাদের নবী এক নয়, ঠিক কিনা বলেন? আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক মুকাম্মাল ইলম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? আজ রাসূলের শানে বলতেছে রাসূলের সার্টিফিকেট না থাকার কারণে উনি শরীয়তের মধ্যে ভুল করেছেন। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। তো রাসূলের বেলায় যদি তোমাদের আকীদা হয় তাহলে আমাদের বুঝতে বাকি নাই তোমরা আহলে হাদিস না আহলে শয়তান, ঠিক কিনা বলেন? ঠিক কিনা বলেন? রাসূলের উপরে কথা বলার সাহস তোমাকে দিয়েছে, তাহলে এদের থেকে আমাদেরকে খুব দূরে থাকতে হবে। মুসিবতুন ফিদ্দীন, এরা দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমাদের জন্য বড় মুসিবত, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ আমাদের এদের থেকে হেফাজত করুন। চার মাযহাবের ইমামকে তারা যেভাবে গালিমন্দ করে, আমার মনে হয় না কোনো কুলি মজুরের জবান দিয়ে এত অশ্লীল কথা বের হয় না, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ আমাদেরকে এদের হাত থেকে হেফাজত করুন। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। এই কোরআনুল কারীম মহাপণ্ডিত্যপূর্ণ কিতাব, এই কিতাব যখন রাসূলের উপর নাযিল হতো, কুফারে কুরাইশ মহাপণ্ডিত তারা, কিতাব এসেছে উটের বহর যে রাত্রে চলতো, মাল সামান নিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেত, এই উটের পায়ের নিচের বালুকণা পরীক্ষা করে তারা বলতে পারতো এই উটটা নর ছিল না নারী ছিল। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আপনাদেরকে একদম ঠেলে ঠেলে সুবহানাল্লাহ বলার ওয়াজ করবো কোন সময়? তাহলে আমার ভাষাগুলো বুঝতেছেন না, এই জন্য দুরবস্থা। আমি সিলেটের ভাষা তো জানি না, আল্লাহ পাক এখানে বুঝার তৌফিক দেন। এই চট্টগ্রাম এবং সিলেট এই দুইটা ভাষা বোঝার জন্য পার্সোনাল ইউনিভার্সিটির প্রয়োজন। আল্লাহ আমাকে বুঝার তৌফিক দান করুক, আমিন জোরে বলেন না? এইটা তো মরা। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআনের হামি এবং নাসির হওয়ার তৌফিক দান করুন। তখন তারা চিন্তা করলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ পৃথিবীতে কোনো লেখাপড়া করেন, কিন্তু এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথাগুলি কোথায় পায়? নিশ্চয় রাত্রিবেলায় জিন্নাতরা এসে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কানের মধ্যে কথাগুলো আবৃত্ত করে, সারা রাত সেটা হেফজ করে দিনের বেলায় কোরআন বলে চালায় দেয়। রাসূল যখন কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন, আল্লাহ পাক রাসূলের পক্ষ অবলম্বন করে নিজে জবাব দিতেন। আল্লাহ পাক জবাব দিলেন, হে কুফার কুরাইশ, আমার রাসূলের উপরে যে কিতাব নাযিল করছে সন্দেহ পোষণ করছে এটা কোরআন নয়, তাহলে আমার কোরআনের অবিকল একটা সূরা বানিয়ে দাও। এই আরব জাত মহাপণ্ডিত মাথা ভাঙ্গা জাত আল্লাহর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল, কাবায়ে মুশাররফার মধ্যে একটা সূরা বানালো তারা। কি? আল ফিল মাল ফিল ওয়া মা আদরাকা মাল ফিল যামরুহু তাওয়িল আইনুহু কাসীর জাসাদুহু মাতিন মাশিয়ুহু সাকিল। এই লোক সকাল হাতি ছিল, ওয়া মা আদরাকা মাল ফিল, তোমাকে হাতি চিনালো কে? হাতি চিনতে হলে এই অঙ্কের প্রতি লক্ষ্য করে, যামরুহু তাওয়িল, পিছনে একটা লম্বা লেজ আছে, ওয়া আইনুহু কাসীর, ছোট ছোট দুইটা চক্ষু আছে, ওয়া জাসাদুহু মাতিন, বিরাট এক প্রকাণ্ড দেহের মালিক, ওয়া মাশিয়ুহু সাকিল, ভারী ভারী কদমে রাস্তায় হাঁটে। এসব অঙ্গকে একত্রিত করলে এটাকে বলা হয় হাতি। দেখুন সূরা হলো, আল্লাহ পাক বলেন চ্যালেঞ্জ করেছে, ওয়া ইল্লাম তাফআলু ওয়া লান তাফআলু
বলেন বড় সূরার প্রয়োজন না, ছোট্ট 3 আয়াত বিশিষ্ট একটা সূরা দিচ্ছি, 12 মিনিট চেষ্টা করে দেখো। ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, জবান খুলুন। ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার। কার কথা? যেমন বাদশাহ তেমন কথা, কালামুল মুলুকি মুলুকুল কালাম, যেমন বাদশাহ তেমন কথা। ঠিক কিনা বলে মুসলমান? চিন্তা সাধনা করে তারা পরে অপারগতা প্রকাশ করে লিখে দিল, ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার লাইসা হাযা মিন কালামিল বাশার। তারা লিখতে বাধ্য হলো, এটা কোনো মানব রচিত কিতাব নয়, এটা আল্লাহর কালাম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই কিতাব আছে কিনা? শোনো, এই কিতাবের সাথে গদ্দারি করে আল্লাহ পাক মানুষের জমিনের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলে দিবে। ঠিক কিনা ভাই? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হামিয়ে কোরআন হওয়ার তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। তাহলে কোরআনের সাথী হতে চাই, ঠিক কিনা? এই জন্য হাদিস শরীফ এসেছে, মান ক্বালা বিহি সাদাকা ওয়া মান আমিলা বিহি উজরা ওয়া মান হাকামা বিহি আদালা। যে কোরআন নিয়ে কথা বলে সে সত্য কথা বলে, ঠিক কিনা? এই জন্য সত্য কথা বলার কারণে গায়ে অনেকের বিধে যায়, সহ্য হয় না। কোরআনুল কারীম হক কথা বলেই যাচ্ছে। মান ক্বালা বিহি সাদাকা, যে কোরআন নিয়ে কথা বলে সে সত্য কথা বলে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা নেতা নেত্রী, ওনারা সত্য কথা বলে, ওনাদের ডায়েরি তালাশ করলে জীবনে সত্য কথা পাওয়া যায় না। আর আমাদের নবী মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলতেন। মা কানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাহিশা ওয়ালা মুতাফাহিশা ওয়া কানা ইয়ামদাহ ওয়ালা ইয়াকুলু ইল্লা হাক্কা। আমার রাসূলের জীবনে জবান দিয়ে একটা ফাহিশা কথা বের হয় না, মিথ্যা কথা তো দূরের কথা। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়া মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা আল্লামাহু শাদীদুল কুওয়া। রাসূল জবান তো কুরআন, রাসূলের জবানটা কোরআন। সুবহানাল্লাহ বলেন। উনি নেতা হবেন না, গোটা বিশ্বের মানব মণ্ডলী শোরেরা নেতা হবে। কে নেতা হবে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। অথচ বলা হয় রাসূলকে নেতা বললে বাংলাদেশি নেতার মতো হয়ে যায়, কোথায় আগরতলার কোথায় উগিরতলা। তুমি তো নেতা বানা বিড়ি এবং চা খেয়ে, তোমার নির্বাচনে ভুল হয়, আল্লাহর সিলেকশনে ভুল হয় না। ঠিক না? আল্লাহু আ'লাম হাইসু ইয়াজআলু রিসালাতা। আল্লাহ পাক ভালো করে জানেন কাকে নবুয়তের দায়িত্ব দিতে হবে। 40 বছরের একটা বৃদ্ধ এনে আল্লাহ পাক তাকে নবুয়ত দিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। তাহলে আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র আম্বিয়া আলাইহিস সালাম, ঠিক কিনা? গোটা সমগ্র মানব মণ্ডলী নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখনো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। উচ্চস্বরে বলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওনার নেতৃত্ব মানে কিনা? মানে কিনা? কারা মানে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমাকে দেখাও। আল্লাহ আমাদের রাসূলের নেতৃত্ব মানে আমাদেরকে রাসূলের অনুসরণ করার তৌফিক দান করো। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন।
তাহলে কোরআন নিয়ে যারা কথা বলে এটা সত্য কথা বলে, ঠিক কিনা? ওয়ামান আমিলা বিহি উজরা ওয়ামান আমিলা বিহি উজরা, আর যারা কোরআন শরীফ আমল করে তাদেরকে আল্লাহ পাক উজরত দান করেন সাথে সাথে। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়ামান হাকামা বিহি আদালা, আর যারা কোরআন শরীফ নিয়ে ফয়সালা করে তারা ইনসাফ কায়েম করে, ঠিক কিনা? হযরত ওমরের নাম শুনছেন, এই কথা বলি শেষ করতে, কেন এখন আর ওয়াজ নসিহত শোনার স্পৃহা আমারও বলার নাই, আপনাদের শোনার নাই। এই কয়েকজন, আর বাকিরা যাওয়ার নিয়তে আছে, যাওয়ার নিয়তে আছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বসার তৌফিক দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। বলতেছিলাম হযরত ওমরের নাম শুনেছেন, দ্বিতীয় খলিফা। কিতাব এসেছে হযরত ওমর যে রাস্তায় হাঁটতো, ইবলিস দেখলে ভয়ে 3 মাইল দূর দিয়ে হাঁটতো, ভয়ে। যেমন মুসলমান তেমন খলিফা, আমরা যেমন খলিফা তেমন, ঠিক কিনা? আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। হযরত ওমর ফারুক উনি মসনদ খিলাফতের দায়িত্বে যখন ছিলেন, রোম সম্রাট হযরত ওমরকে সচক্ষে দেখেনি কোনদিন। নাম শোনার পর আতঙ্কগ্রস্ত, ঘুম হারাম, হাজার সৈন্য বেষ্টনীর মধ্যে ওনাকে ঘুম পাড়ানো যায় না। তখন রোম সম্রাট দূত পাঠালেন মদিনা তৈয়বায়, যে ওমর কত জীবনে দেখিনি, নাম শোনার পর আমার এই অবস্থা, ঘুম হারাম, ব্যক্তিটাকে আমার একটু দেখে আসে। মদিনা তৈয়বায় দূত এসে প্রশ্ন করল, মদিনার তৈয়বার অধিবাসীদেরকে প্রশ্ন করল, আইনা আমিরুকুম, হে মদিনা তৈয়বার বাসিন্দারা বলো তোমাদের আমির, তোমাদের বাদশা কোথায়? ক্বালু লাইসা লানা আমির বাল লানা খলিফা, আমাদের জন্য আমির নাই, খলিফা আছে। আইনা হু, উনি কোথায়? ক্বালু লা নাদরি, উনি কোথায় আমাদের জানা নাই, তবে ওনার আদত শরীফা হলো বাদ আয়েশা, উনি প্রজাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তলোয়ারি নিয়ে একা একই মদিনা তৈয়বার বাহিরে চলে যায়। এখনো সুবহানাল্লাহ আওয়াজ বাড়াতে পারলাম। তাহলে সকাল বেলায় এই ব্যক্তি, এই রোম সম্রাটের দূত হযরত ওমরকে তালাশ করার জন্য মরুভূমিতে হাঁটতেছে এবং প্রশ্ন করতেছে, ওটের রাখাল, দুম্বার রাখাল, ভেড়া রাখাল, এদেরকে প্রশ্ন করতেছে, হাল রাআইতা ওমর, হে রাখাল বলো ওমর দেখেছো? ক্বালু লা আরিফু লা নারিফুহু, উনিকে আমরা চিনি না, তবে খেজুর গাছের ছায়ায় লম্বা আকৃতির একজন লোক বালুর বিছানায় নিজের শরীরকে এলায় দিয়ে হাতকে তাকিয়ে মানে পাশে তলোয়ার শোয়ে আরামে নাক দেখে ঘুমাচ্ছে, ওই ব্যক্তি ওমর কিনা দেখে আসে। সেখানে যে দেখলো কথায় কাজে মিল, এই ব্যক্তি এখনো নিশ্চিত নয় যে উনি ওমর। সে হইচই শুরু করল, قم يا عبد الله قم يا عبد الله قم يا عبد الله, হে আল্লাহর বান্দা ঘুম থেকে উঠো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চক্ষু খুলে দেখলেন এই লোক ওনাকে প্রশ্ন করতেছে, হাল রাআইতা ওমর, হযরত ওমরকে প্রশ্ন করতেছে, ওমরকে দেখেছো? হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘুম থেকে উঠে বসলেন, শয্যা থেকে উঠে বসলেন এবং জবাব দিলেন, আনা ওমর, আমি দেশের ওমর। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই দূতের শরীরের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল।
কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন হযরত ওমর প্রশ্ন করলেন যে আমার পরিচয় পাওয়ার পর তোমার মধ্যে আতঙ্ক মানে অবস্থা দেখতেছি, কারণ কি? বলে, হুজুর আমি মদিনাতে এবার বাসিন্দা নই, আমি রোম সম্রাটের দূত। আমার সম্রাট আপনাকে জীবনে দেখেনি, আপনার নাম শোনার পর তার ঘুম হারাম। হাজার হাজার সৈন্য বেষ্টনী দিয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো যায় না। দুই পাতা একত্রিত হলে চোখে আপনার চেহারা তার সামনে ভেসে উঠে, এই ভয়ে তার ঘুম হয় না। আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনি কেমন ব্যক্তিত্ব দেখার জন্য। আপনাকে আপনার পরিচয় পাওয়ার পর আমার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হলো, কারণ আপনি অর্ধ পৃথিবীর শাসক। সুবহানাল্লাহ বলেন, আল্লাহু আকবার বলুন। আজ আপনাকে অনধিকার চর্চা করে ঘুম থেকে আমি জাগ্রত করেছি। আমার আতঙ্ক ভয় হচ্ছে এই অপরাধের কারণে আপনার পাশে শোয়ানো তলোয়ারটা দিয়ে আমার গর্দান উড়িয়ে দেন কিনা, এই ভয়ে আমি আতঙ্কগ্রস্ত। হযরত ওমর ফারুক মুস্কি হেসে বললেন, হে রোম সম্রাটের দূত, আমি বাদশা নই, আমি আনা খলিফাতুল মুসলিমিন, মুসলমানদের খলিফা। অন্যায় ভাবে কোন মানুষের হারাম রক্ত দিয়ে আমার হাতকে আমি লাল করি না। তুমি নিরাপদ, তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম। তখন সে বলতে বাধ্য হলো, রোম সম্রাটের দূত, ওয়ালাকিন্নাকা ইয়া উমর আদালতা ওয়া নিমত, ওয়ালাকিন্নাকা ইয়া উমর আদালতা ওয়া হাকামতা ওয়া নিমত। হে উমর, ইনসাফ কায়েম করেছেন, কোরআনের শাসন কায়েম করেছেন, যার কারণে ইনসাফ কায়েম হয়ে গিয়েছে, অত্যাচার জুলুম থেকে গোটা জাতি বেঁচে গিয়েছে। এই জন্য তাদের মধ্যে কোনো ক্ষোভ নাই, তারা আজ আরামে ঘুমায়। এই জন্য আপনি যেখানে সেখানে আরামে ঘুমাতে পারেন। দেহরক্ষীর প্রয়োজন হয় না, সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয় না। কোরআনুল কারীমের হুকুম জারি করেছেন আপনি, ইনসাফ কায়েম করেছেন। এই জন্য যেখানে সেখানে ঘুমাতে পারেন, আপনার দেহরক্ষীর প্রয়োজন হয় না, স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে পাহারা দেয়। সুবহানাল্লাহ বলবেননি? সে কোরআন মানলে লাভ না নুকসান? আমার ওয়াদও শেষ, ইনশাআল্লাহ আপনাদের মাইকের আওয়াজও শেষ। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআনুল কারীম শুনে আমল করার তৌফিক দান করুন। আজকে আমরা যুবকরা ওয়াদা করতে হবে, ইনশাআল্লাহ বাকি জীবন কোরআন শরীফের সাথে আমরা কাটাবো। রাজি? রাজি? আল্লাহ এই যুবকদেরকে হামিয়ে কোরআন হওয়ার তৌফিক দান করে, এদেরকে কোরআনের আমিলিন হিসেবে কোনো কবুল ও মঞ্জুর করে দাও। যারা এই মাহফিল আয়োজন করেছেন, এই মাহফিলের সাথে জড়িত হয়েছেন, এই মাহফিলকে কামিয়াব করার জন্য চেষ্টা সাধনা করেছেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেককে কবুল করুন। আমিন আমিন। কিছু বিক্ষিপ্ত কথা বলে শেষ করলাম, অন্য সময় আল্লাহ পাক তৌফিক এনায়েত করলে। হাদা মা ইনদি ওয়াল ইলমু ইনদাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. আচ্ছা আমরা সকলে درود شريف পড়ুন। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم ارحمهم واعف عنهم واغفر لهم وأدخلهم في فسيح جنتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اقبلنا واقبل حفلتنا هذه واقبل دعاءنا واقبل مقصودنا يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم احفظنا واحفظهم من جميع البلاء وسائر الأمراض اللهم نور قبورهم من نور الجنة يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا وقلوبهم بنور معرفتك والإيمان परवरदिगार आलम गभीर रजनीते तुम्हार बंदादेरके निये मैदान থেকে উলামায়ে কেরামকে সাথে করে আমাদের ছোট দুটো হাত আরশের দিকে উত্তোলন করেছি মওলা হাতগুলো কবুল মঞ্জুর করে নাও এই মাহফিল আয়োজন যারা করেছেন মাহফিল কমিটি সভাপতি এলাকাবাসী নারী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতা পর্দানিশীন মা বোন সহ যারা এই মাহফিলের খিদমতে রত ছিলেন মওলা কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এই মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবুল করে নাও আমাদের উপরে খায়ের বরকত নাযিল করো যারা আজ না বুঝে কোরআনুল কারীমের সাথে বেয়াদবি করছে মওলা তাদের হেদায়েত করে দাও মওলা যারা কোরআন বুঝতে চায় পড়তে চায় তাদেরকে কোরআন বুঝার এবং পড়ার তৌফিক ইনায়াত করে দাও এই মাহফিলগুলি তুমি কবুল মঞ্জুর করে নাও যারা এই মাহফিলের আয়োজন করেছেন তাদেরকে নেয়ামল বদল দান করে দাও এই সিলেটের উপর তোমার রহমত বরকত নাযিল করো সিলেটের উলামায়ে কেরামদেরকে মওলা দ্বীনের কথা বেশি বেশি বলার তৌফিক দান করো সিলেটের উলামায়ে কেরামের সম্মান বাড়িয়ে দাও উলামায়ে কেরামের হায়াত বাড়িয়ে দাও আজ শ্রোতা যারা বসা আছেন প্রত্যেকের হায়াত বাড়িয়ে দাও প্রত্যেককে ওলি হিসেবে গড়ে তাদেরকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান করো রব্বে গফির ওয়ারহাম وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله